بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیع صرف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، کرنسیز کے ایکسچینج کے بارے میں۔ ہم نے درہم اور دینار کے مسائل پڑھے۔ اب یہاں سے فلوس کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ فلوس کا مطلب وہ کرنسیز جو سونے اور چاندی کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے فلوس کے ذریعے بیع کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ فلوس ان سکوں کو کہا جاتا ہے جو سونے اور چاندی کے علاوہ سے بنائے گئے ہوں، چاہے وہ میٹل کے کوئی بھی ہوں، جیسے کہ تانبے کے ہوں یا لوہے کے ہوں۔ ہمارے کوائنس ہوتے ہیں، جیسے کہ 1 روپے کے، 2 روپے کے، 5 روپیز کا، 10 20 روپیز تک کا بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس کوائن۔ تو یہ سارے فلوس کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فلوس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فلوس نافقہ ہے کہ جن کا رواج عام ہے، ان کے ذریعے کاروبار ہوتا ہے، مارکیٹ میں لین دین ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے تو بے کرنا یعنی کہ ٹریڈنگ کرنا بالکل جائز ہے، اگر چاہ کے آپ ان کو اسپیسیفائی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں اسی مخصوص رقم کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری قسم ان فلوس کی ہے جو کہ قاصدہ ہیں۔ قاصدہ کا مطلب جن کا چلن بازار میں بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں، پہلے 4 آنے 8 آنے وغیرہ آتے تھے، 50 پیسے 10 پیسے وغیرہ آتے تھے، وہ کوائنس اب بند ہو گئے، ٹھیک ہے؟ پہلے چلتے تھے لیکن اب بند ہو چکے ہیں انڈیا میں۔ تو یہ سارے کوائنس جو ہیں فلوس قاصدہ میں جاتے ہیں، یعنی کہ جن کا بازار میں چلن بند ہو گیا۔ اب اگر کسی کے پاس وہ 10 پیسے 20 پیسے ہوں اور مارکیٹ میں جائیں گے تو کوئی لے گا کیا؟ نہیں لے گا۔ تو اب ان سے بیع تب جائز ہوگی کہ جب ان کو متعین کر دیا جائے، ورنہ کہ ناجائز ہوگی، اسے آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اسی کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، اور چلنے والے پیسوں کے عوض بیع کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کہتے ہیں کہ ہاں، یہیں سے پڑھنا ہے اپنا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، اور اگر کوئی بیچے فلوس نافقہ کے ذریعے۔ فلوس نافقہ یعنی کہ وہ پیسے جو مارکیٹ میں چلتے ہیں، چلنے والے پیسوں کے بدلے بیع کرنا۔ ثم کسدت قبل القبض، پھر اس کے بعد وہ جو ہیں پیسے بند ہو گئے، اس کا چلن بند ہو گیا قبضے سے قبل۔ بطل البیع عند ابی حنیفہ، تو وہ بیع باطل ہو جائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی کہ وہ ڈیل انویلڈ کنسیڈر ہوگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر کسی نے رائج پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز خریدی، لیکن ابھی تک بائع نے پیسوں پر قبضہ نہیں کیا، مشتری نے چیز لے لی لیکن ابھی اس نے جو ہے پیسے ابھی دیے نہیں، لیکن دینے سے پہلے وہ پیسے بند ہو گئے، تو ان کا بھی حکم وہی ہے جو درہم اور دینار مغشوشہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ بیع باطل ہوگی، اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جائز ہے، لیکن فتویٰ جو ہے امام محمد کے قول پر ہے، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ جس دن یہ پیسے بند ہوئے اس دن کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس گراہک کو اتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسًا جَازَ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفُلُوس۔ اب درہم کے بدلے میں درہم اور فلوس کی بیع جائز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سنار کو 1 درہم دیا اور اس نے کہا کہ مجھے درہم کے بدلے میں فلوس دے دو، اب جب بھی میں لفظ فلوس استعمال کروں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ سونے چاندی کے علاوہ دوسری کرنسی ہے، ادر دین سلور اینڈ گولڈ، ٹھیک ہے؟ تو اینی ادر کوائنس۔ تو اگر کسی نے سنار کو 1 درہم دیا یعنی کہ چاندی کا، اور اس نے کہا مجھے درہم کے بدلے میں فلوس دے دو، اور نصف درہم کے بدلے میں نصف درہم دے دو، جو وزن میں آگے فرما رہے ہیں، ہاں، جاز البیع، تو ایسی بیع جائز ہے، وعلیہ ما یباع بنصف درہم من الفلوس، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کریں تو یہ جائز ہوگا۔ کیوں جائز ہوگا؟
کیونکہ یہاں پر جنس الگ ہے، اور جنس الگ ہونے کی وجہ سے یعنی کہ فلوس ایک الگ جنس ہے، سونا چاندی ایک الگ جنس ہے، تو اب جنس مختلف ہونے سے کمی زیادتی جائز ہو جاتی ہے۔ ومن اعطى لصیر، کیا لکھا ہے دیکھیے، یہ صیرفی ہے، ہاں اچھا، ومن اعطى لصيرفي درهما فقال اعطيني بنصفه فلوسا، یہ صیرفی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سنار کو کہیں گے۔ صیرفی سنار ہے، یہ صرف سے ہے، صراف اس کو کہتے ہیں جو شاپ میں جہاں پر آپ کو کرنسی ایکسچینج کر کے ملتی ہے، اسی لیے ایئرپورٹ وغیرہ پہ لکھا ہوتا ہے، دیکھیے صراف شاپ کے اوپر، سعودی وغیرہ اگر آپ جائیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کرنسی ایکسچینج کرواتے ہیں تو اس کو صراف کہتے ہیں، یہ صیرفی سنار کو کہیں گے۔ ومن عاد لصیرفی درہمن، کسی نے کیا کیا، سنار کو ایک درہم دیا، فقال اور اس سے کہا اعطینی بنصفہ فلوسا، کہ مجھے آدھا تم کیا کرو، اس کے بدلے یہ دے دو، فلوس دے دو، وبنصفہ نصفا الا حبتا، اور مجھے کیا کرو، چاندی دے دو، کتنی، وہ 2 جو کے دانوں کے برابر، یعنی کہ 68 پوائنٹ سم تھنگ ملی گرام بنتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا تم نے مجھے چاندی دینا ہے۔ تو کہتے ہیں فسد البیع فی جمیع عند ابی حنیفہ، تو کہتے ہیں کہ یہ بے جائز نہیں ہوگی، بے فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بے کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ پہلے مسئلے کو سمجھ لیں، یہاں پر بیچنے والا کیا بیچ رہا ہے، آپ سنار کے پاس گئے ایک چاندی کا سکہ لے کر، آپ نے اس کو دیا اور کہا کہ مجھے اس میں سے کچھ پیسے چاہیے، اور باقی آدھے کے بدلے مجھے کیا چاہیے، آدھے کے بدلے پیسے چاہیے، آدھے کے بدلے چاندی چاہیے، تو ایسا کرنا جائز نہیں، یہ بے فاسد ہو جائے گی۔ کیوں فاسد ہو جائے گی؟ کیونکہ چاندی کے بدلے چاندی جب کیا جاتا ہے تو برابری ضروری ہے، تو آدھے درہم کو ایک درہم کے بدلے میں آپ نہیں لے سکتے، حالانکہ آپ آدھے درہم سے کیا کر رہے ہیں، اس کے پیسے ان کیش کرا کے لے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر کیا ہو جائے گا، آدھے درہم کے بدلے میں فلوس آ جائیں گے، وہ تو آدھی جائز ہو جائے گی، لیکن آدھا جو درہم ہے جس کے بدلے میں آپ چاندی لے رہے ہو، وہاں پر مسئلہ خراب ہو جائے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بے جائز نہیں ہے، ناجائز بے ہے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ وقال، اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں، وہ دونوں جاز البیع فی الفلوس، جو فلوس والی بے ہوئی، یعنی کہ آدھے درہم کے جو اس نے انکیش کرایا وہ جائز ہو گیا، وبطل فیما بقیہ، اور جو آدھے درہم کے اندر اس نے چاندی مانگا تو وہ ناجائز ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، یعنی کہ یہ بے فاسد کہلائے گی، یہ بے فاسد کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور امام ظفر کے نزدیک تو یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہاں ایشو کیا ہو رہا ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سود آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سود آ رہا ہے، اور سود آنے کی وجہ سے یہ بے فاسد ہو رہی ہے۔ سود کیسے آ رہا ہے؟ کیونکہ جب جنس ایک ہو دونوں جانب، لین دین میں جو چیز دی جا رہی ہے اور جو چیز لی جا رہی ہے کی وزن اگر دونوں کی جنس ایک ہو تو برابری ضروری ہے، ایک درہم ایک طرف ہے، دوسری طرف آدھا چاندی ہے، تو یہاں پر جو ہے کمی زیادتی آ گئی، تو جب جنس ایک ہو تو کمی زیادتی جائز نہیں ہے، تو جتنا زیادہ اس نے لیا وہ سود کہلائے گا، اور اس کی وجہ سے یہ بے فاسد ہو جائے گی، اور فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَعْطِينِي نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةٍ جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَتِ الْفُلُوسُ وَالنِّصْفُ إِلَّا حَبَّةٍ بِدِرْهَمٍ۔ پہلی مثال اور دوسری مثال کے اندر فرق ہے، ٹھیک ہے، پہلی مثال کے اندر اس نے کہا آدھا درہم، اس نے متعین کر دیا اس آدھے کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس آدھے کے بارے میں، اور دوسری مثال کے اندر یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ تم مجھے نصف درہم فلوس اور 2 جو کے وزن سے کم نصف درہم دے دو، تو یہ بے جائز ہو جائے گی، اور اگر کہا کہ تم مجھے
छोटा दिरहम दे दो, ठीक है, और जिसका वजन 2 जौ के वजन से कम निस्फ दिरहम हो और बाकी पैसे दे दो, तो ये भी जायज है। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, वो जो बाकी हिस्सा है, यानी कि 2 जौ के दाने के बराबर 68 मिलीग्राम के बराबर जो हिस्सा है, वो दिरहम छोटे दिरहम के मुकाबले में आ जाएगा और बाकी पैसों के मुकाबले में हो जाएगा। उसका अपोजिट बता रहे हैं। पैसे दिया कुछ और थोड़ी चांदी दिया, उसके बदले में अगर उसने जो है चांदी का सिक्का लिया तो क्या मसला होगा, उसको भी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बै जायज हो जाएगी। एक शख्स सुनार से कहता है कि भाई ये एक बड़ा दिरहम है, ठीक है, और इसके बदले में एक छोटा दिरहम दे दो जिसका वजन उसके हाफ से जो है कितना कम हो, 2 जौ के दानों के बराबर, सॉरी 63.78 मिलीग्राम के बराबर, 68 नहीं, ठीक है। तो बाकी तुम मुझे पैसे भी दे दो, तो ये जायज है। यही समझा जाएगा कि जो बड़ा दिरहम था उसका जो निस्फ यानी आधा था, और जो निस्फ से कम है वो छोटे दिरहम के बदले में है, और बाकी हिस्सा पैसों के बदले में है। तो यहाँ पर जिन्स बदल जाती है तो फिर मसला भी बदल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके किताबुस सर्फ खत्म हो जाती है, बये सर्फ के मसाइल खत्म हो जाते हैं। अब इसमें चंद और मजीद बातें हैं जो मैं आपको जिक्र करूंगा। सबसे पहले दिरहम व दीनार और करेंसी की तारीख आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले दिरहम और दीनार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ढाले ढाले थे, यानी उन्होंने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था, दिरहम और दीनार को। अलवसाइल लिस्सयूती के अंदर लिखा हुआ है। उसी तरह इस्लाम में सबसे पहले इस्लामी सिक्का जो बनाया था दिरहम और दीनार का, वो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनाया था। अल मुतवफ़ा 86 हिजरी, 86 हिजरी में जिसकी वफात हुई, अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसने जारी किया था इस्लामी सिक्का। एक कौल के मुताबिक सिक्के के एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाहु लिखा हुआ था और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। और दूसरा एक कौल है, कहते हैं कि एक तरफ कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ था और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था। तो तबक़ात इब्न सअद में और तारीख तबरी वगैरह में ये चीज लिखी हुई है। उसी तरह सोने और चांदी के सिक्कों में बोझ की वजह से मुश्किलात थी, इसलिए बाद में बैंक नोट जारी हुआ। जो कर्ज की सनद होता था, कर्ज की सर्टिफिकेट होता था, क्योंकि उसके ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने इतनी अमाउंट जो है देने का वादा करता हूं, तो आपके नोट के ऊपर ये लिखा होता है, तो कर्ज की सनद, कर्ज की सर्टिफिकेट माना जाता था उसको। ठीक है। फिर आगे ये चीज तरक्की होती रही, कैश का इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि ये जो नोट है मुस्तकिल करेंसी की हैसियत इख्तियार कर गया। लिहाजा अब ये जो नोट हैं जो आज के जमाने में हमारे जारी हैं, ये समन उर्फी और इस्तिलाही कहलाएंगे। ठीक है। तो नोट की जो शरई हैसियत है, तो बये सर्फ की मुनासिबत से कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि दौर हाजिर में ये नोटों और पैसों की वो हैसियत नहीं रही जो पहले के दौर में थी, बल्कि अब ये नोट करेंसी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। पहले ये नोट जो है सिर्फ कर्ज की सर्टिफिकेट की हैसियत रखते थे, करेंसी की नहीं। लेकिन अब जो है ये इस्तिलाही समन बन चुके हैं। जिस तरह सोना चांदी जो है ये भी समन है, ये भी करेंसी है एक तरह की, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो है खलकी समन है, पैदाइशी करेंसी है। ठीक है। लेकिन ये जो कागजी नोट है ये जो है बाद में बने हुए इस्तिलाही समन कहलाते हैं। ठीक है। तो अब दो सूरतें यहां पे बन गई, नोटों के बदले नोटों का तबादला करना, ठीक है, करेंसी के बदले करेंसी एक्सचेंज करना। तो इसका क्या मसला होगा, तो फिर यहां देखा जाएगा नंबर एक कि मुल्क की करेंसी का आपस में अगर आप एक्सचेंज करते हो तो दो सूरतें हैं। आप कर सक ऐसा हो सकता है कि आपने एक ही मुल्क की करेंसी एक्सचेंज आपस में कर रहे हो। मिसाल के तौर पर किसी आदमी के पास जो है पुराने नोट है 10,000 के, और वो जो है फ्रेश नोट लेना चाह रहा है। किसी दुकानदार के पास गया और उसने क्या कहा कि भाई ये 10,000 के नोट मुझे चेंज करके चाहिए। तो ये 10,000 के बदले वो बोलेगा कि भाई आपके नोट पुराने हैं, उसमें से मैं थोड़ी कीमत कम करूंगा, तो आपको तकरीबन 100 रुपये कम मिलेंगे। ठीक है। तो ये बै नाजायज हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें सूद लाजिम आएगा। जो जो 100 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया ना,
काट के उसमें से, तो ये सूद बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही जिन्स की दो चीजें हैं। 10,000 के नोट सामने आपने दिए और बदले में उसने आपको 10,000 ही देने चाहिए थे, अगर वो कम देता है तो उसने सूद खाया। समझे? तो क्योंकि दोनों की जींस एक है ना, एक ही कंट्री की करेंसी है, तो आप इस तरह से एक्सचेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बैंक जाते हैं, आप पुराने नोट देते हैं तो वो बदले में क्या करते हैं, आपको नए नोट दे देते हैं, तो दैट इज फाइन। उसमें वो कुछ भी कम नहीं करते, कोई चार्जेस नहीं लेते। सिमिलरली हमारे यहाँ नोटबंदी का इशू हुआ था, बराबर। जब नोटबंदी हुई थी तो 2,000 के नोट बंद हो गए थे, और इब्तिदा में क्या कर रहे थे, वो 2,000 के नोट को बैंक में जमा करने के लिए कहा गया कि वो आप जमा करवा दें, आपको जो है फिर उसके बदले दूसरे ये मिल जाएंगे, कैश मिल जाएगा। तो ये तो जायज था। लेकिन बाज लोगों ने उसके अंदर बिजनेस किया, उन्होंने कहा कि भाई चलो आप हमको 2-2 हज़ार के नोट लाकर दे दो, हम उसमें से कुछ अमाउंट काटेंगे और तुमको देंगे। मिसाल के तौर पर आप 2,000 दो, हम आपको 1,900 रुपये दे देंगे। ठीक है? तो ये बै नाजायज है, जितना उसने खाया वो सूद खाया। तो इस तरह ये जायज नहीं, ना लेना जायज है ना देना जायज है, क्योंकि जिन्स एक है तो बराबरी जरूरी है। कमी ज्यादती करेंगे तो सूद आएगा। ठीक है? ये मसला। हाँ, अब दूसरा मसला ये है कि मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी है, डिफरेंट कंट्रीज की, क्या आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली होगा क्या कि हर कंट्री की जो मालियत है, उसकी जो वैल्यू है, सेम नहीं होती, राइट? किसी की कम, किसी की ज्यादा होगी। तो कमी ज्यादती करेंसी में ये जायज है क्या? तो याद रखें, हर करंट कंट्री की जो करेंसी है वो एक डिफरेंट जिन्स की हैसियत रखती। तो इंडियन रुपीस वर्सेस सऊदी रियाल अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, ज्यादा इन कैश आप देंगे और कम रियाल आपको मिलेंगे, तो यहां तो कमी ज्यादती आ गई। तो याद रखें, ये कमी ज्यादती जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि जिन्स बदल गई, एक तरफ जो है रुपीस है, दूसरी तरफ रियाल है। तो जब जिन्स बदल गई तो कमी ज्यादती जायज है। इसीलिए आप 10,000 देकर आपको जो है 500 रियाल अगर मिलते हैं तो ये बिल्कुल जायज है, कोई मसला नहीं। सेम सारे कंट्रीज का मसला होगा, चाहे आप डॉलर के बदले रुपीस ले ले, या फिर जो है रुपीस के बदले जो है कुवैती दीनार ले ले। ठीक है? कुवैती दीनार अब कागजी शक्ल में आता है, सोने का नहीं आता अब। ठीक है? उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो कमी ज्यादती होती है इसमें सूद नहीं आता, तो ये जायज है। ठीक है? अब तीसरी सूरत ये बनेगी कि करेंसी के बदले में सोने चांदी की बै। आप दुकानदार के पास जाते हो और आप कहते हो कि भाई मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूं, बदले में आपने मुझे जो है 1.5 तोला सोना चाहिए। तो क्या ऐसा करना जायज है? बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिन्स अलग है, राइट? ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी है, सोने को एसेट नहीं माना जाता, सोने को करेंसी माना जाता है। तो ये भी करेंसी है लेकिन जिन्स मुख्तलिफ है, सोना एक तरफ कैश एक तरफ। तो आप जब जिन्स बदल गई तो कमी ज्यादती जायज है, तो ये भी जायज कहलाएगी। ठीक है? उसी तरह एक मसला ये भी है कि ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन वाले चेक्स होते हैं। चेक्स की खरीदो फरोख्त भी होती है कि कोई मालदार ताजिर किसी छोटे ताजिर के चेक पर लिखी रकम से कुछ रकम कम देकर चेक ले लेता है। जब चेक पर लिखी हुई मुद्दत आ जाती है तो वो मालदार ताजिर बैंक से वो रकम वसूल कर लेता है, और अगर बैंक में ना हो तो फिर वो चेक वाले से, चेक के ओनर से वसूल कर लेता है। मसलन चेक पर 1,00,000 रकम लिखी है, मगर उसकी डेट 1 महीने बाद की है, जबकि ये जो चेक जिसके पास है, चेक बैरियर है, उसको अभी रकम की जरूरत है। तो वो किसी मालदार ताजिर को वो चेक दे देता है और उसमें से वो 5,000 क्या कर लेता है, वो मालदार ताजिर कट कर लेता है। वो बोलता है चलो मैं तुमको 95,000 कैश दे देता हूँ, वो 1,00,000 का चेक मुझे दे दो। फिर वो अपने पास चेक रखता है, फिर जब वो चेक की मुद्दत आती है, ठीक है, तो फिर वो वहां से इनकैश करा लेता है। तो ये इस तरह नाजायज है ऐसा करना। क्यों नाजायज है? क्योंकि आपने एक ही करेंसी का एक्सचेंज कमी ज्यादती के जरिए किया है। 1,00,000 रुपए देकर 95,000 लिए हैं, तो 5,000 जो कम हो गए वो क्या हो जाएगा, सूद बन जाएगा। क्योंकि फिqही कायदा है, मुबादलतुल माली बिल अजली अविल अजली बिल माली रिबा। सूद का उसूल ये है कवायद फिqहिया में से कि
مال کو قرض کے بدلے میں یا قرض کو مال کے بدلے میں ایکسچینج کرنا یہ سود ہے، ٹھیک ہے، یہ سود ہے۔ تو یہاں پر آپ کے کرنسی کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ آگے آپ کا نیکسٹ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، کتاب الرہن، گروی چیزیں رکھنے کا مسئلہ۔ یعنی کہ جب آپ کوئی چیز قرض لیتے ہیں تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، گولڈ گروی رکھتے ہیں یا کوئی گاڑی وغیرہ آپ گروی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہو کہ جب میں رقم دوں گا تو مجھے یہ چیز تم نے واپس کر دینی، رائٹ؟ تو یہ گروی رکھنے کے مسائل کیا ہوتے ہیں شریعت میں، حلال صورتیں کون سی ہیں اور حرام صورتیں کون سی ہیں، وہ اس میں ذکر کریں گے۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر ہم اس کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔